بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام کیمرہ مین، رپورٹر، صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا صاحب، تمام لوگوں کو السلام علیکم. میں اپنی پاک سرزمین پارٹی کے تمام دوستوں کی جانب سے اشفاق منگی بھائی کو، ان کے ساتھ آئے ہوئے سندھ تنظیمی کمیٹی کے عہدیداران کو، ان کے ساتھ آئے ہوئے زونل انچارجز کو موجودہ، ان کے ساتھ آئے ہوئے سوشل فورم کے ذمہ داروں کو، اور ان کے ساتھ آئے ہوئے زونل ممبران، کے ایم او سی کے ذمہ داران، کے ایم او سی کے عہدیداران، اور تمام جو سی سی ممبران ہے، سی سی کمیٹی جو ان کی جو ہے وہ، ان کے تمام لوگوں کو اور مسلم لیگ نون کے سندھ کے مرکزی رہنما، ان تمام لوگوں کو اشفاق منگی بھائی کے ساتھ میں یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں. اس وطن پرستی کے قافلے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. تالیاں نہیں، پریس کانفرنس. اور یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے پچھلے چند ہفتوں سے، یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے. ہم کسی سے پاور چھیننے کے لیے نہیں آئے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے، لوگوں کو امن، محبت، بھائی چارے کی فضا کو قائم کرنے کے لیے، لوگوں کو ٹارگٹ کلر بننے سے بچانے کے لیے، لوگوں کو ٹارگٹ ہونے سے بچانے کے لیے، لوگوں کے اندر نفرتوں کو نکال کر محبت ڈالنے کے لیے، اس پاکستان کو جوڑنے کے لیے، مختلف رنگ نسل طبقوں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف پارٹیوں کے اندر، مختلف مسلکوں میں جو ہے وہ سب لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اس کو جوڑنے کے لیے ہم آئے. ہم بہت ساری چیزوں کا پرپسلی جواب نہیں دیتے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور بہت مجبوراً جب بہت زیادہ جھوٹ بول دیا جاتا ہے تو پھر جیسا کہ حسب وعدہ کہ جھوٹ بولیں گے تو پھر ہم سچ بولیں گے، تو حسب وعدہ پھر سچ بولنا پڑتا ہے تھوڑا بہت، وہ بھی بہت تھوڑا بہت. وہ آدھی ڈسپرین کی گولی جو ہے کافی ہوتی ہے، 1-2 ہفتوں کے لیے کوما میں چلے جاتے ہیں لوگ، پھر دوبارہ جب اٹھتے ہیں پھر دوبارہ اپنی شرارت شیطانیاں شروع کرتے ہیں. تو پھر ہمارے پاس بہت ساری ہے، اور پھر جیسے جیسے جو ہے وہ شرارت بڑھے گی ہم اس کا ڈوز بڑھاتے چلے جائیں گے نا، ہم اس کا ڈوز بڑھاتے چلے جائیں گے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ضرورت پڑے گی بہت زیادہ. تو یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے دورے سے ہم واپس آئے، پھر ہم جو ہے وہ کراچی کے مختلف علاقوں کے دوروں پہ گئے. لوگ پھر پاکستان کے تمام شہروں سے جو ہے وہ یہ التجا ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور وہاں پر لوگوں سے ملیں. 24 اپریل کے جلسے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نہیں جا پا رہے سندھ سے باہر، اور انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ ہے کہ جو ہے وہ 24 اپریل کے جلسے کے بعد پاکستان بھر کا جو ہے وہ وزٹ ہوگا، دورہ ہوگا، اور ہر جگہ، ہر شہر میں، ہر قصبے میں ہمارے آفیسز ہوں گے اور لوگ کام کر رہے ہوں گے. میں اگر تفصیل بتاؤں گا بہت زیادہ تو بہت دیر ہو جائے گی کہ کتنے لوگ، کتنے افراد آ رہے ہیں. لوگ وکٹوں کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں وکٹیں گرا دی ہیں نا اس پاکستان میں اب تک، اگر وکٹوں سے کے اوپر ہی جانا ہے. پرومیننٹ لوگ ہیں جن کو آپ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، یہ جو ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، یہ جو ہزاروں وکٹیں تھیں کل لیاری میں، اس سے پہلے ہزاروں وکٹیں تھیں میرپور خاص میں، پھر ہزاروں وکٹیں تھیں ٹنڈولا یار میں، پھر ہزاروں وکٹیں تھیں حیدرآباد میں، پھر جو ہے وہ ہزاروں وکٹیں تھیں کورنگی میں، ہزاروں وکٹیں تھیں لانڈی میں، پھر ہزاروں وکٹیں تھیں شیر پاک کالونی میں. یہ کیا ہے؟ پھر ہزاروں وکٹیں تھیں. اور یہ ساری وکٹیں جو کھڑی ہوئی ہیں، اگر ہم کو وکٹیں کہتے ہیں، آپ لوگ بھی شامل ہیں ان ساری چیزوں میں. یار ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں کی بہت ساری مجموعی، آپ لوگ بھی سب وکٹوں میں ہی شامل ہو سارے. تو کون ایسا؟ اور جو وکٹیں نہیں بھی ہیں وہ بھی شامل ہیں. مزے کی بات ہے کہ نہیں بولتے، چلو کہ کون شامل ہے
سب لوگ جو ہے وہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کس کا نام لوں کس کا نام نہیں لوں. کون رابطے میں نہیں ہے, کون رابطے میں نہیں ہے, کون رابطے میں نہیں ہے. اور جو جتنی تیز آواز میں ادھر سے گفتگو کر رہا ہے سمجھو وہ زیادہ رابطے میں, اور جو ہے اس لیے کہ اس کو اپنی صفائی کے لیے اس کو جو ہے وہ یہ والا سٹانس کلیئر کرنا پڑتا ہے. ہم بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں ساری چیزوں پہ, تو وہ جو جتنی تیز آواز میں بات کرے جو ہے وہ سمجھو کہ وہ سمجھ لینا, یہ انڈیکیٹر دے دیا میں نے کہ وہ جو ہے وہ زیادہ رابطے میں. اینی ویز میں پاکستان کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں, میں سندھ کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں, میں تمام پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں, اور اسپیشلی یہ جو سندھ کے حالات رہے ہیں, کراچی کے حالات, کہ ان 25-30 سالوں میں ہمیں جو ہے وہ ہم نے کھویا ہی کھویا ہے سارا. بھائی بھائی سے لڑ گئے, 2 نسلیں جو ہے وہ مر گئیں, ایک نسل جو ہے وہ پابند سلاسل ہو گئی, ہزاروں لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہو گئے, اور نفرتوں کا اتنا انبار ہے کہ جو ہے وہ مطلب آپ جہاں پتھر اٹھاؤ وہاں پر نفرت ہے, اس لیے کہ اس کو بویا گیا ہے, سال بویا گیا ہے. کسی نے بھائی کو بھائی سے ملانے کی بات ہی نہیں کی. ہم ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمارا مقصد کسی کی پاور لینا نہیں ہے, ہمارا مقصد جو ہے وہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے, لوگوں کے لیے ایجوکیشن پیکیجز کی بات کرنی ہے, لوگوں کے پینے کے پانی کا نظام صحیح کرنا ہے, انسانوں کے سیوریج کا نظام صحیح کرنا ہے, لوگوں کے لیے لوگوں کے بچوں کے اسکول کی بات کرنی ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, لوکل سیکیورٹی کی بات کرنی ہے, انفراسٹرکچر کی بات کرنی ہے, جاب کریشن کی بات کرنی ہے, پاورٹی ریڈکشن کی بات کرنی ہے. غربت جو ہے وہ انتہائی درجے سے بھی جو ہے وہ اوپر جا چکی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمارا نصب العین ہے, ہمارا مقصد ہے. لوگ جڑ رہے ہیں آپس میں, لوگ ہماری باتوں کو سمجھ رہے ہیں, اور میں اپنی باتوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, آپ لوگ ساری باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں. یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے, اب یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. اور ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے, ہم تو صرف اس وقت بات کرتے ہیں, الطاف حسین صاحب کی بھی اس وقت بات کرتے ہیں جب آپ لوگ سوال کرتے ہیں. ہم نے آنے کے بعد ہی پہلی دفعہ بھی جو بات کی, کہا کہ دیکھیں آپ سچ بولیں, اپنے لوگوں سے سچ بولیں. جو سچ آپ نے ہمیں بتایا ہوا ہے, جو سچ آپ نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بتایا ہوا ہے, جو سچ آپ نے رحمان ملک صاحب کو بتایا ہوا ہے, وہ اپنے کارکنوں کو بھی سچ بولیں. وہ سچ اپنے کارکنوں کو بتا دیں کہ بھائی میں یہ کام کرتا رہا ہوں, اور تو یہی بھی بتا دیں کہ میں تمہارے لیے کرتا رہا ہوں. اپنی قوم کو بتا دیں, اپنے ووٹرز کو بتا دیں. پھر اگر قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, پھر آپ کے کارکنان آپ کے ساتھ کھڑے, تو 100 بسم اللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ جو ہے اس وقت بھی لوگ کھڑے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ. لیکن جھوٹ نہ بولیں, اپنے لوگوں سے جھوٹ نہ بولیں کہ آپ محب وطن ہیں, آپ کا کوئی کردار نہیں, آپ پر الزام لگایا جا رہا ہے. نہیں, بالکل غلط بات ہے. آپ نے کانفیس کیا ہوا ہے, آپ کے لیٹرز ہیں, آپ نے 3 گھنٹے کے انٹرویو کو 3 دن تک آپ نے انٹرویو دیا ہے. جو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے پوچھا بھی نہیں تھا وہ بھی آپ نے بتایا ہوا ہے. آپ کے لوگوں کے طارق میر صاحب کے پیپر چل رہے ہیں 8 پیجز پہ, انہوں نے آپ کی تمام میٹنگز کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ کس شہر میں یورپ کے کس جگہ پہ کس آدمی سے ملاقات ہوئی, ان کے پیسوں کی جو لسٹ ہے, پوری لسٹ سالانہ جو ہے وہ جمع کرائی ہوئی ہے. رحمان ملک صاحب کو ہمارے سامنے آپ نے بریف کیا سارا جو ہے وہ دبئی میں. تو پھر اپنے لوگوں سے جھوٹ نہ بولیں. پھر ابھی اور ہماری بات تو چلی رہی تھی کہ جو ہے وہ سرفراز مرچنٹ صاحب کے پیپر اسکاٹ لینڈ یارڈ نے لکھ کے دیا اس کو پیپر میں کہ بھائی یہ انور صاحب, طارق میر صاحب نے اور الطاف حسین صاحب نے یہ کانفیشنز کی رکھی ہیں, آپ کو اس بارے میں کیا پتا. وہ سرفراز مرچنٹ صاحب کا پیپر نہیں ہے, وہ تو اسکاٹ لینڈ یارڈ کا پیپر ہے, جو کہ لکھ کے اس کو بیک گراؤنڈ دے رہی ہے وہ. اور سرفراز مرچنٹ سے پوچھ رہی ہے اب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. انہوں نے یہ باتیں ایکسیپٹ کی ہوئی ہیں. یہ پیپر تو سارے مارکیٹ میں ہے نا, یہ پیپر تو سارے میڈیا پہ ہے, ساری چیزوں پہ. پھر اس کے بعد سونے پہ سہاگا وہ برٹش ایمبیسی والوں کو بھی خیال آ گیا, وہ جو ڈپلومیٹ آ گیا بھائی ٹی وی کے اوپر, وہ ڈپلومیٹ نے جو ہے وہ بات کر دی کہ بھائی انہوں نے بھی بریفنگ دی ساری چیزیں. تو لوگوں سے سچ بولیں, لوگوں سے سچ بولیں. اور اگین کہتا ہوں کہ بھائی جتنا جھوٹ بولیں گے لوگ, پھر ہم سچ بولیں گے. تو اب یہ لوگوں کو نہ ورگلائیں, ابھی بھی لوگوں کو نہ غلط بیانی کریں کہ آپ اتنے اچھے ہیں اور اتنے برے ہیں, ساری چیزیں سچ بتا دیں. اس کے بعد جو لڑکا, جو قوم, جو ووٹر آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, اس کو ہم بھی سلوٹ کریں گے, اس کی ہم بھی قدر کریں گے. لیکن ان کو ورگلائیں نہ, ان کو جھوٹ نہ بولیں, نمبر 1. اور میں اس کے ساتھ ہی میں اشفاق بھائی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنی ٹیم کی طرف سے, سارے بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ ٹوگیدر انشاءاللہ ہم ول میک دس پلیس ایز اے بیٹر پلیس فار ٹو لیو. ایکچولی یہاں پہ ہم تمام لوگوں کو, تمام پاکستانیوں کو آپس میں جوڑ لیں. اور اشفاق بھائی سٹنگ ایم پی ہیں, ریزائن کر کے آئیں, رضوائن بھجوا کر آئیں, اور جو ہے وہ کریں گے اس کو ریزائن. اور
इंशाअल्लाह ताला जो है वो साथ अब मिलकर जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो मैं इनको, इनकी और इनके सारे रुफ़क़ा को जो इनके साथ आए, बड़े धूल तमाशे के साथ आए, वैसे इशफाक भाई का स्टाइल ऐसे ही है, तो इसको इनको खुशामदीद कहते हैं इनको। और अब आपसे इशफाक भी बात करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साईं सदाईं करीम मथे सिंध सुकार, साईं सदाईं करीम मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करें। सबसे पहले तो मैं वाजिबुल एहतराम सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई को की तरफ से और अनीस अहमद कायम खानी भाई की तरफ से जो वालाना इस्तकबाल किया गया और पाक सरजमीन पार्टी के जो कारकुनान और रहनुमाओं ने जो इस्तकबाल किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और यहाँ पर मौजूद सहाफ़ी हजरात, फोटोग्राफर, कैमरामैन, सबको मैं अपने साथियों समेत आपको सलाम पेश करता हूँ। अजीज दोस्तों, साथियों, यकीनन आप लोग सोचते होंगे, आपके जहन में ये सवाल होगा कि एक सिटिंग एमपीए या मेरे साथ जितने भी साथी हैं ये सब मरकज़ी कमेटी के रहनुमा हैं, एमपीएस एमएनएस की इलेक्शन लड़ चुके हैं, मौजूदा जोनल इंचार्ज हैं, मौजूदा सिंध कमेटी के मेंबरान हैं, मौजूदा सोशल फोरम के मेंबरान हैं, मौजूदा कराची मुज़ाफ़ाती ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो है वो रहनुमा हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। ये सब छोड़कर यहाँ पर क्यों आए, ये बहुत बड़ा यकीनन आपके जहन में ये सवाल होगा। और हम सिंधी बोलने वाले सब यहाँ पर क्यों इकट्ठे हो गए हैं। अजीज दोस्तों, मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हजरात, जब हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शामिल हुए थे, जैसे मुस्तफ़ा कमाल भाई ने कहा कि ढोल तमाशों के साथ जैसे हम यहाँ आए, हमारा ये स्टाइल है, सिंध की रवायत है, सिंध की सकाफत है, सिंध का कल्चर है। हम जिसको दिल देते हैं वो मोहब्बत से देते हैं। हम जहाँ जाते हैं मोहब्बत से जाते हैं। जब आज से पहले 15-16 साल पहले जब हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ज्वाइन किया था, तो उस वक्त भी यही स्टाइल था, हमने यही स्टाइल अपनाया था। जब अल्ताफ हुसैन साहब ने जब ये कहा था कि मैं मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और मैं गरीब आवाम की जो है वो खिदमत करना चाहता हूँ और सिंधी बोलने वाले भाई मेरा साथ दें, तो उस ज़माने में उस वक्त काफ़ी नफ़रतें थी सिंधी बोलने वाले और उर्दू बोलने वाले भाइयों में, काफ़ी जो है वो नफ़रतें थी, एक दूसरे से हम बात नहीं करते थे। लेकिन उस वक्त हमने रोल प्ले किया, हमने ब्रिज का किरदार अदा किया। हमारे जो संजीदा लोग थे, जो सियासतदान थे, जो सियासी वर्कर थे, उस वक्त हमने मिल के ये फैसला किया कि हम अल्ताफ हुसैन साहब का साथ दें और जो उर्दू बोलने वाले सिंधी हमारे भाई और सिंधी बोलने वाले जो हम मुस्तकिल बाशिंदे थे यहाँ के, हम आपस में मिल के हम अपने सूबे की खिदमत करेंगे, सिंध धरती की खिदमत करेंगे। सिंध मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। मैं पाकिस्तानी उस वक्त सोचने पर मजबूर हो गया। हमने वो पैगाम, हम आए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हमने ज्वाइन किया, बहुत हमें क्रिटिसाइज किया गया कि आप लोग जो है वो महाजरों के साथ मिल गए। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब ने जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाई तो हमने भरपूर उसका साथ दिया। गांव, गोठ, गली, शहर, महल्ले, हर जगह पर गए। हमने जनाब वहाँ पर यूनिट ऑफिस खोले, हमने जोनल ऑफिस खोले, पूरे सिंध में हमने जो है पैगाम को फैलाया, हमने मजबूत किया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को। लेकिन आज हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हमें बहुत अफसोस हुआ
जो हमने ब्रिज का किरदार अदा किया, जो ब्रिज बनाई थी, उस ब्रिज के जो है वो पांव निकाल दिए गए, उसके पिलर निकाल दिए गए। हमें बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। मौजूद सहाफ़ी हजरात, 3 मार्च की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तफ़ा कमाल भाई और अनीस कायम खानी भाई ने की, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने सुनी, सिंध की अवाम, पाकिस्तान की अवाम ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तो हम सब हिल गए। सिंध की अवाम, पाकिस्तान की अवाम हिल गई। हम परेशान थे कि ये क्या हो गया। हमें तो जो कहा गया था वो तो हुआ नहीं, गरीबों की खिदमत तो हुई नहीं। अब हम कोई MPA-MNA बनने नहीं आए थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में, हम आए थे कि गरीबों की खिदमत करेंगे। अंदरूने सिंध में, पूरे सिंध में जाकर हम, क्योंकि वहाँ तालीम का मसला था, वहाँ जब पीने के पानी का मसला था, वहाँ हेल्थ का मसला था, हमने सोचा कि हम जनाब वहाँ पर खिदमत करेंगे। वो तो हुआ नहीं। लेकिन जब मुस्तफ़ा भाई और अनीस भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो हम परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। हमें तो कहा गया कि खिदमत खल्क फाउंडेशन के नाम पे फलाही अदारों में हमें भेजा गया, कभी हमें ज़िलज़ले ज़दगान की मदद करने के लिए, कभी कहीं अर्थक्वेक हो गया वहाँ पर चले गए कि हम गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन हमें तो वहाँ उस काम में लगा दिया गया। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि हम खिदमत तो नहीं कर रहे हैं, हम सिंध के लोग प्योर पाकिस्तानी, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमारे जहन में भी ये नहीं था कि हमारे ऊपर राह का इल्ज़ाम लगाया जाएगा। हमारे जहन में भी नहीं था, क्योंकि हम उस धरती से वाबस्ता हैं जहाँ प्यार, मोहब्बत और अमन की बात की जाती है। उस सिंध धरती से वाबस्ता हैं जहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत का पैगाम दिया है, लाल शहबाज कलंदर ने जो है मोहब्बत का पैगाम दिया है, शाह सूफी नायत ने जो है, शहीद ने जो है वो मोहब्बत का पैगाम दिया है। हम तो सच्चल साईं ने जो है मोहब्बत का पैगाम दिया है। हम तो उस धरती से वाबस्ता हैं। लेकिन हमें बहुत अफसोस हुआ, हमारे ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए। और जब ये हो गया, मुस्तफ़ा कमाल भाई, अनीस कायम खानी भाई ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यकीनन हम सब हिल गए एक दूसरे से। सच्ची बात यह है, मैं तो मायूस हो गया। मैंने ये फैसला किया कि आज के बाद मुझे सियासत नहीं करनी है, मैं सियासत नहीं करूंगा, खामोश हो जाऊंगा। लेकिन फिर सोचा, जब पाक सरजमीन पार्टी में एक बड़ी तादाद, हजारों की तादाद यहाँ पर जब यहाँ का रुख किया, और उसके अलावा जहाँ कराची में नो-गो एरियाज थे वहाँ पर हमारे भाई वहाँ पहुँचने शुरू हो गए, वहाँ के विजिट होना शुरू हो गए, तो फिर मैंने सोचा, मैंने ये फैसला किया, हमारे साथियों ने ये फैसला किया कि हम फिर सच का साथ देंगे, हम झूठ का साथ नहीं देंगे। तो आज हमारे आने का मकसद, पाक सरजमीन पार्टी में हम तमाम लोग, मैं पहले उनके नाम बताऊंगा। जेकबाबाद के जोनल इंचार्ज मीर असलम फहीम, जो मौजूदा जोनल इंचार्ज हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप उनसे खुद बात करेंगे तो वो खुद शमूलियत, वो सब हम शमूलियत कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ ठट्टा से लेकर कश्मीर तक, जेकबाबाद तक, यहाँ जो जिम्मेदार हैं पार्टी के, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गुलाम जिलानी मंगी जो कश्मीर के जो मौजूदा जोनल इंचार्ज है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो मुत्तहिदा वो जो है वो खुदाफिज करके वो भी शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। सरदार मुनव्वर अली चौहान जो कि सक्खर से MNA की इलेक्शन कई मरतबा लड़ चुका है, सिंध तंजीमी कमेटी का मेंबर, वो भी आज जो है वो पाक सरजमीन पार्टी में ऐलान कर रहे हैं। अब्दुल वहीद अब्बासी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं और PS 22 से इलेक्शन लड़ चुके हैं, बहुत बड़ी तादाद में इसने वोट उठाए, वो भी आज पाक सरजमीन पार्टी में ऐलान कर रहे हैं। उसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर मौजूद हैं। सरदार मुनव्वर अली चौहान ने तो ऐलान कर दिया। पीर महबूब शाह राशिदी एक बहुत बड़ी गदी है,
पीर ऑफ झंडो शरीफ सईदाबाद हाला से उनका ताल्लुक है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी पाक सरजमीन में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट मटियारी से ताल्लुक है। उसके अलावा मीर मुनव्वर अली खान सुंदरानी कंधाकोट से ताल्लुक है, जो मुस्लिम लीग नून के वहाँ की मौजूद शख्सियत है, वहाँ के सिंध के ज्वाइंट सेक्रेटरी है, वो भी पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। और मुत्तहिदा सोशल फोरम जो पाकिस्तान का सेटअप है, मौजूदा सेटअप है, पीरजादा गुलाम मुस्तफ़ा साहब यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को शादबाद करके वो भी जो है पाक सरजमीन पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल जब्बार मीर जताब जो कि लाड़काना से ताल्लुक है, वो भी सोशल फोरम पाकिस्तान के मरकजी कमेटी के रुकन हैं, वो भी जो है पाक सरजमीन पार्टी को में जो है वो ऐलान कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे बहुत वहाँ की गुलशन हदीद से मौजूद शख्सियत है, MPS MNS की भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और कराची मुदाफाती ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के वो मेंबर रह चुके हैं। निसार अहमद सर साहब वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी पाक सरजमीन में आज बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। बशीर अहमद दरवान साहब जो कि खैरपुर मीरत से जिसका ताल्लुक है, गुलशन हदीद में रहते हैं, वो भी कराची मुदाफाती ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर, वो भी आज जो है वो पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। शहजाद अमन भट्टी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, ठट्टा मकली से इनका ताल्लुक है, बहुत मोस्ट सीनियर है और वो वहाँ का जोनल मेंबर रह चुका है, सीनियर हमारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में थे। वो भी आज शादबाद करके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को आज पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं और बड़ी तादाद है। उसके अलावा यहाँ पर सच्चल गोट वहाँ की मौजूद जो है वो मौजूद शख्सियत है, फिदा हुसैन मला भाई, वो भी बड़ी अपने दोस्तों के साथ पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। उसके अलावा कराची से जो यहाँ पर मुख्तलिफ गोट हैं, वहाँ की भी मौजूद शख्सियात है। मामा अकबर गबोल, यकीनन आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो यहाँ पर मौजूद है, वो भी आज पाक सरजमीन में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। अली असगर सवाती, खैर बख्श पातो, मोहसन अली राजपूत, बशीर सहतो साहब, अख्तर अली सहतो, अयूब खोखर जो कि हैदराबाद से आए हैं यहाँ पर, और मोहसन अली राजपूत सांगड़ से आए हैं, वो भी आज बाकायदा पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। साबिका जोनल इंचार्ज यहाँ पर फैज हुसैन बिजारानी भाई जो कि कश्मीर के साबिका जोनल इंचार्ज बहुत सीनियर हमारे वहाँ के साथी थे, जो कि आज वो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को शादबाद करके आज बाकायदा पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। शहबाज गडानी ज्वाइंट यूनिट इंचार्ज UC 13 सखर से, वो भी आज पाक सरजमीन पार्टी में ऐलान कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, मौजूद सहाफ़ी हजरात, आप सोच रहे होंगे कि अशफाक भाई वो क्यों नहीं ऐलान कर रहे हैं, तो मैं स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स का चेयरमैन हूँ, सिंध का स्टैंडिंग कमेटी का, रेलवे एडवाइज़र सिंध कमेटी का मेंबर हूँ, जो कि 2 पोस्टें हैं सिंध में, एक पीपल्स पार्टी के पास है, एक मेरे पास थी। तो मैं इन तमाम ओहदों से जो है वो इस्तीफा दे रहा हूँ, और जो PS 127 मलिर वहाँ से जो बड़ी तादाद में वोट उठाए थे, मैं सबसे पहले तो मेरे भाइयों अवाम से मैं मादरत ख्वाऊँ, अवाम से मादरत चाहता हूँ, क्योंकि जाहिर है उन लोगों ने वोट दिए, बहुत बड़ी तादाद में मुझे जो है वोट मिले, वहाँ से हम वो खिदमत नहीं कर सके। आज मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से सबसे पहले तो मैं 10 साल राब्ता कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ, मुख्तलिफ ओहदों पे रहा हूँ, मोस्ट सीनियर पार्टी में 10 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। जवानी दे दी पार्टी को, 16 साल नौजवानी में बहुत काम किया पूरे सिंध में, जिनका आज ये रिजल्ट आप देख रहे हैं। आज पूरी सिंध की यहाँ क्रीम है। तो आज मैं सबको देखते, आज अनीस कायम खानी भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई
اور جو میرے دوست جن لوگوں نے والانا استقبال کیا، رضا ہارون بھائی، انیس ایڈوکیٹ بھائی، افتخار عالم بھائی، وسیم آفتاب بھائی اور دیگر جو ہمارے دوست تھے، محمد علی بروئی بھائی، سب یہاں پر جو بڑی تعداد میں جن لوگوں نے استقبال کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آج متحدہ قومی موومنٹ کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے رہا ہوں اور پی ایس 127 ملیر جہاں سے میں ایم پی ہوں، میں ایم پی اے شپ سے بھی ریزائن دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بات حق اور سچ کی ہے، ہم کوئی نفرت پھیلانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پورے سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں ہم جائیں گے، اور جو مصطفیٰ بھائی نے، انیس بھائی نے جو کہا ہے کہ ہم لوگوں کو جوڑیں گے، وہ جو جوڑنے کی بات کی گئی ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو جوڑیں گے اور انشاءاللہ سب لوگ یہاں پر آئیں گے۔ آپ دیکھیں گے ہم کسی سے نفرت نہیں چاہتے، کسی سے لڑنا، کسی سے جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ کراچی سمیت پورے سندھ میں جہاں بھی اردو بولنے والے ہمارے سندھی بھائی دوست رہتے ہیں، ہم مل کے اس سندھ کو مضبوط کریں گے۔ یہ سندھ مضبوط ہوگا تو پورا پاکستان مضبوط ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔